Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। एडवर्ब, इससे मुराद वो लफ्ज़ जो किसी वर्ब यानी फ़ेल, एडजेक्टिव यानी इसमी सिफत या किसी दूसरे एडवर्ब की किसी खसूसियत को ज़ाहिर करे। इसका मतलब ये वर्ब एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब की वजाहत करता है, जैसा कि यहाँ पर इन सेंटेंसेस में स्लोली एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, वेरी ब्यूटीफुल को मॉडिफाई करता है और मोर इजीली को मॉडिफाई करता है। वॉक यहाँ पर वर्ब है, ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है और इजीली यहाँ पर एक एडवर्ब है। Kinds of adverb: adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, adverb of attitude, adverb of affirmation, adverb of negation, adverb of reason, adverb of conjunction, interrogative adverb, relative adverb. काइंड्स में सबसे पहला टॉपिक एडवर्ब ऑफ टाइम है। इससे मुराद वह लफ्ज़ जिससे किसी काम के होने के वक्त को मालूम किया जाता है कि काम कब, कितने अरसे से और कितने बार हुआ है। जैसा कि अगर हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को मालूम करना है व्हेन को एक सेंटेंस में लगाते हैं और वहाँ पर हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को मालूम करना है तो हम व्हेन का इस्तेमाल उस सेंटेंस में करेंगे। जैसे कि पहली सेंटेंस में अगर हम देखें ही रीच्ड लेट, तो अगर हम यहाँ पर व्हेन को इंस्टॉल करें, व्हेन को लगाएं, जैसा कि व्हेन ही रीच, तो हमें पता चलेगा लेट, तो यहाँ पर हमें एडवर्ब ऑफ टाइम मिला लेट। इसी तरह ये दूसरी सेंटेंसेस में बिफोर, तीसरी सेंटेंस में डेली, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद अगला टॉपिक एडवर्ब ऑफ प्लेस। इससे मुराद वह लफ्ज़ जो किसी काम के होने की जगह को जाहिर करे कि काम कहाँ वाक़े हुआ है। जैसा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। इससे मुराद वह लफ्ज़ जो किसी काम के होने की जगह को जाहिर करे। इसका मतलब कि काम कहाँ पे वाक़े हुआ है। जैसा कि अगर इन मिसालों में हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को मालूम करना है तो इसके लिए हमने वियर का इस्तेमाल करना है। अगर हम वियर को इन अल्फाज में इंस्टॉल यानी लगाते हैं तो इससे हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस
ملے گا جیسا کہ ویئر ہی ریچڈ، تو اس کا جواب ہمیں دیئر ملے گا. اسی طرح اس دوسری سینٹنس میں کارنر، پھر تیسری سینٹنس میں آؤٹ اور پھر لاسٹ والی سینٹنس میں ان. اس کے بعد اگلا ٹاپک ایڈورب آف مینر. اس سے مراد وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کی طریقہ کار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کام کیسے ہوا ہے، کیسے ہوا تھا یا کیسے ہوگا. جیسا کہ ایڈورب آف مینر کو معلوم کرنے کے لیے ہم ہاؤ کا استعمال کریں گے. پہلی سینٹنس کی طرف چلتے ہیں. اگر ہم اس سینٹنس میں ہاؤ کو استعمال کرتے ہیں، ہاؤ کو یوز کرتے ہیں، ہاؤ کو انسٹال کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایڈورب آف مینر کا پتہ چلے گا. جیسا کہ ہاؤ دے پلے، تو اس کا جواب اسمارٹلی ہوگا. اسی طرح دوسری سینٹنس میں سلولی، ہارڈ، لیٹ. اس کے بعد اگلا ٹاپک ایڈورب آف ڈگری. اس سے مراد وہ لفظ جو یہ ظاہر کرے کہ کام کس حد تک ہوا ہے یا مقدار کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ ہمیں کام کی اہمیت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر آ کر دیکھا جائے تو ایڈورب آف ڈگری کو معلوم کرنے کے لیے ہم ہاؤ مچ کا استعمال کریں گے. اگر ہم ہاؤ مچ کو ان سینٹنسز میں انسٹال کریں گے، ان سینٹنسز میں لگائیں گے، تو ہمیں ایڈورب آف ڈگری کا پتہ چلے گا. ایڈورب آف ڈگری جو کہ ایڈورب آف کوانٹٹی بھی ہے، ہاؤ مچ کو پہلے سینٹنس پہ اپلائی کرتے ہیں. جیسا کہ ہاؤ مچ ہی سلیپ، تو ہمیں آنسر ملے گا مچ. تو یہاں پر یہ مچ ایڈورب آف ڈگری ہے. اسی طرح اس دوسری سینٹنس میں ایکسٹریملی، پھر ٹو، پھر ویری. اس کے بعد اگلا ٹاپک ایڈورب آف ڈگری. اس سے مراد وہ لفظ جو یہ ظاہر کرے کہ کام کس حد تک ہوا ہے یا مقدار کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ ہمیں کام کی اہمیت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر آ کر دیکھا جائے تو ایڈورب آف ڈگری کو معلوم کرنے کے لیے ہم ہاؤ مچ کا استعمال کریں گے. ایڈورب آف ڈگری جو کہ ایڈورب آف کوانٹٹی بھی ہے، ہاؤ مچ کو پہلے سینٹنس پہ اپلائی کرتے ہیں. جیسا کہ ہاؤ مچ ہی سلیپ، تو ہمیں آنسر ملے گا مچ. تو یہاں پر یہ مچ ایڈورب آف ڈگری ہے. اسی طرح اس دوسری سینٹنس میں ایکسٹریملی، پھر ٹو، پھر ویری. اس کے بعد اگلا ٹاپک ایڈورب آف فریکوینسی. اس سے مراد وہ لفظ جو کسی کام کی تعداد کے بارے میں معلوم کرے کہ کام کتنے مرتبہ یا کتنے بار واقع ہوا ہے.
जैसा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहा जाता है। अगर हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है तो हम हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हाउ ऑफन को हम पहले सेंटेंस पे अप्लाई यानी इंस्टॉल करें तो यहाँ पर हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का आंसर मिलेगा या इसका पता चलेगा। जैसा कि हाउ ऑफन ही स्लीप, तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा तो वो ऑफन है। इसी तरह दूसरी में वंस, इसी तरह तीसरी सेंटेंस में ऑलवेज। इसके बाद अगला टॉपिक एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। इससे मुराद वह लफ्ज़ जो किसी अमल के बारे में बोलने वाले की रवैये को जाहिर करे। इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? सेंटेंस के आगाज़ में, जैसा कि सेंटेंस के आखिर में, जैसा कि और वर्ब से पहले, जैसा कि। जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। इससे मुराद वह लफ्ज़ जो हमें किसी काम या बात की हकीकत और सच्चाई या कबूलियत के बारे में बताएं। जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक एडवर्ब ऑफ निगेशन। इससे मुराद वह लफ्ज़ जो हमें किसी काम या बात की मनफी, गलत, झूठी या इनकार होने के बारे में बताते हैं। जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक एडवर्ब ऑफ रीज़न। इससे मुराद वह लफ्ज़ जो हमें किसी काम के होने के सबब का बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। इससे मुराद वह लफ्ज़ जो जुमलों के हिस्सों को जोड़ने और इनके दरमियान ताल्लुक़ की निशानदही के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब जो फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं। जैसा कि
اس کے بعد اگلا ٹاپک انٹراگیٹو ایڈورب. اس سے مراد وہ لفظ جو سوال بنانے اور پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ جملے میں وضاحت نہیں کرتا بلکہ جملے کو سوالیہ بناتا ہے. جیسا کہ اس کے بعد اگلا ٹاپک ریلیٹو ایڈورب. اس سے مراد وہ لفظ جو ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاسز کو آپس میں ملاتے ہیں. جیسا کہ اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہیے. شکریہ.